Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. KSC Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.4 Maxima and minima for a function of two variables. Assignment. Find the maximum and minimum values of the following functions. First problem, x cube plus 3xy square minus 3x square minus 3y square plus 4. Assignment. Okay. Question. Find the maximum and the minimum values of the following functions. So first question, x cube plus 3xy square minus 3x square minus 3y square plus 4. Okay. So find the maximum and minimum values of the following functions. So given function ige now maximum and minimum values, extreme values na find out ಮಾಡಬೇಕು. So solution for this problem. So given function I call it as f of x comma y. For the given function, f of x comma y, we have, so this function ಗೆ partial differentiate ಹಾಕೋಣ. fx is partial differentiation of f of x comma y with respect to x ಅಂತ. So that is equal to, so partial differentiation of x cube with respect to x is 3x square plus partial differentiation of 3xy square with respect to x is 3 2s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 2s ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ del by del x. ಸೊ 3xy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus partial differentiation of minus 3x square. So partial differentiation of minus 3x square. So that is equal to minus 6x. Next, partial differentiation of minus 3y square with respect to x is 0. Partial differentiation of 4 with respect to x is 0 because ಇದು ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ treated as constant. This 4 is constant. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ y ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ 3x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿದರೆ 2y ಬರುತ್ತೆ. 3x ಇಂಟು 2y ಈಸ್ 6xy. 6xy. Next here y is not there, treated as constant, so that is 0. Next partial differentiation of minus 3y square is minus 6y. Next 4 treated the constant 0 ಆಗುತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ. Next we shall find points x comma y such that fx equal to 0 and fy equal to 0. Okay, that is ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3x² + 3y² -6x ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ 3 ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, x² + y² - 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು fx ಇಸ್ 0. fx 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 0/3 is 0. ಓಕೆ, ಸೊ x² + y² - 2x equal to 0. Call it as equation number 1. Next fy equal to 0 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, fy is this one. ಇಲ್ಲಿ 6y ಆ್ಯಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ 6yನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ x - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 divided by 6 is 0. So then y of x - 1 equal to 0. Call it as equation number 2. Okay. Next from equation number ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, y equal to 0 and x - 1 equal to 0, then x equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So from equation number 2, so y equal to 0 ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, y equal to 0 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು x - 1 equal to 0, then x equal to -1 ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ +1 ಆ್ಯಂಡ್ x equal to 1. ಸೊ putting so y equal to 0 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, y equal to 0 in equation number 1ಗೆ. ಓಕೆ, equation number 1 we get ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, y equal to 0, ಇದು 0 ಆದರೆ x² - 2x. ಓಕೆ, x² - 2x equal to 0. Okay, then or x take it as outside, x - 2 ಆಗುತ್ತೆ. x - 2 equal to 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ therefore x equal to 0, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ x - 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ x - 2 equal to 0 ಅಂದರೆ x equal to -2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ +2, then x equal to 2. ಸೊ therefore x equal to 0 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, therefore ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, therefore x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, x is 0, y is 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು, when x is 2 and y is 0. ಓಕೆ,
So are stationary points. These are stationary points. Okay, next putting so y equal to 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ x equal to 1, putting x equal to 1 in equation number 1 ಗೆ we get equation number 1 ಗೆ x equal to 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 square is 1 plus y square minus 2 into 1 is 2 equal to 0. It implies y square plus 1 minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 1 equal to 0. It implies y square equal to minus 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ y equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ y equal to ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1, ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ x 1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ y is 1. Next, when x is 1, y is minus 1 are also stationary points. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us examine these points. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, these points for maxima and minima. Okay, let a equal to fxx, b equal to fxy, next to c equal to fyy. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2x minus 2, 2x minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 0. ಹಿಯರ್ ವೈ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, 2y ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ 2y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಫ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ವೈ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6x minus 6, 6x minus 6. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು 0, 0.
Next is 2 comma 0. Next is 1 comma 1. Next is 1 comma minus 1. Okay. Next, so put 0 here. 0 minus 2. Minus 2 will get. So minus 2 is less than 0. B 2y. So that is 0. 6 minus 6. So less than 0. AC minus BC square. B square. Minus minus plus 6 2 is 12. Minus B square. So that is ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತದೆ. So 12 greater than 0. So when A point is less than 0, then this condition AC minus B square is greater than 0, then this stationary point we call it as maximum point. Maximum point. Okay. Next, 2 2s 4. 4 minus 2 is 2. So 2 ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 is greater than 0 ಆಯಿತು. ಬಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0ನೇ. ಸಿ 6 2s 12. 12 minus 6 is 6 greater than 0. ಸೊ ವೆನ್ ಇದು ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6 2s 12 minus b square, so that ಇದು 0, b is 0, so greater than 0. When a value is greater than 0, then AC minus b square is greater than 0, then this stationary point is minimum point. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇದು 1 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 minus 2 is 0. Okay. Next, 2 into 1 is 2. Next, 6 minus 6 is 0. Next, minus b AC is 0. 0 into 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. Minus b square is 2 square. 2 square ಅಂದರೆ 4. So this value is less than 0. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next, here 2 minus 2 is 0. Then this is 2y ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, minus 2. Then 6 minus 6 is 0. AC is 0 minus b square is minus 2 whole square is 4. So this is less than 0, saddle point. Saddle point. Next, last again, maximum value of f of x comma y is ಯಾವುದು 0 0. f of 0 0 equal to ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3xy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಎಕ್ಸ್ 0 ವೈನು 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 0 ಪ್ಲಸ್ 4 ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f of x comma y is f of minimum point ಯಾವುದು 2 0. 2 0 ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ is 8. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ y is 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವ್ ಇಟ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 4. 4 3 is 12. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 12. ಇದು ಮೈನಸ್ y is 0, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 + 4 is +12, +12 - 12 is 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f of x, y is 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
minimum value equal to 0 at 2 comma 0 and maximum value equal to 4 at 0 comma 0. This is the answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಬೋತ್ ದಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ ಎ 0 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ವೆನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 4. ವೆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 2, 0 ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 at 2, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4 at 0, 0ಗೆ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.